Once when she got started showing the runs, petadamu, paperla cuttings, and all her achievements, వచ్చేసరికి then కొంచెం we started believing. Then we started really thinking we have to do. But we never had money. In the sense, shoes, every 3 months ki shoes change చేయాలా. Because ఆమె 8-hour practice ఉండే. So every 3 months ki shoes. Every 3 months ko 4 months ki bat. How much we had to spend like anything. We stopped buying, I think for 3-4 years, we never bought new clothes. To both, none of us, all 4 of us. No outside, aim level, just simple food, simple living with just basic things. Atla we struggled. Because for this girl, ee shoes koniyala. We used to forego things. And my husband, he had to give up his promotion. ఎందుకంటే ప్రమోషన్ వస్తే they'll throw you out of the city. I can't manage alone. ఈ పిల్లని ఎవరు తీసుకుపోతారు, ఆమెకు ఇదైపోతుంది, బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ చూసి he didn't go. He didn't take his promotion. And I had to leave my job because this Sampath Kumar, I told you, no, after 6 months he called again. And he said, see, you need to leave your job. He told him first, see, your wife has to leave her job. అంటే he was shocked. అప్పట్లో మిడిల్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ లైక్ బోత్ ఎర్నింగ్ సంథింగ్. సో హీ సెడ్ అరే ఎట్లా సార్ అంటే ఎట్లా అంటే బాబు యూ హ్యావ్ టు సీ దట్ బికాస్ షీ నీడ్స్ 24/7 కేర్. ఇక్కడ చేస్తున్నాము, నువ్వు నేను చేస్తున్నాం, బట్ ఇంటికి పోయినాక ఆమె కరెక్ట్ తింటుందా, షీ నీడ్స్ దట్ రెస్ట్, 8 hours రెస్ట్ అండ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అట్ హోమ్. She is a growing girl now. So there are many things. So these all aspects are there. And there was no psychiatrist, ivanni ledu, counseling. Everyone is mommy daddy only. Yes. There's nothing, everything mommy daddy only have to see. So he convinced him, saying that she has to leave the job. Then he said, okay, I will bring her, you also convince. We'll decide on that, because suddenly I can't leave. My koni loans, so it was correct. We have to settle. So he called me. I went and he said, see, me amma, he naku etla cheppinante, like, he tried to tell me, see, if you leave the job, no, what you are earning is peanuts. Nee ammai neeku intakante double triple తీసుకొస్తది, నువ్వు లైన్ కడతారు నీకు ఇంటర్వ్యూలా, ఇవన్నీ చెప్పింది నాకు. సార్ ఇవన్నీ చెప్పకండి, మీ స్టైల్ అది. సార్ మీరు అన్నీ చెప్పకండి, నాకు ఇదంతా అవసరం లేదు. యూ టెల్ మీ వాట్ యూ వాంట్ మీ టు డూ, ఐ విల్ డూ మై సైడ్, వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ ఐ విల్ డూ అని చెప్పిన. నాట్ దట్ బికాజ్ నాకు షీ విల్ గివ్ మీ దిస్, అదంతా నాకు పక్కకు పెట్టండి. రైట్ నౌ వాట్ యూ వాంట్, దిస్ గర్ల్ హ్యాస్ టు డూ దిస్, సో యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మై రోల్ ఇన్ దట్. అంతేగాని ఈ డొంకు వాట్ యు కాల్ రౌండ్ అబౌట్స్ వద్దు నాకు. అంటే సి మిథాలీ హ్యాస్ టు ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ, దట్ టు ఈ గ్యాప్లా అన్నప్పుడు there was a time gap. It's not that okay I'll take 6 years. There was nothing like that. ఎంత షార్ట్లా యూ అచీవ్ దట్. షీ హ్యాస్ టు బ్రేక్ దట్ రికార్డ్ ఆఫ్ సచిన్ టెండూల్కర్. సో అది చేయాలంటే యాజ్ పేరెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ డయట్, హర్ స్లీప్, her other mental things. Ikkada ground I will take care. Then I only asked him one thing. Ipudu you are telling me country kaadtadi country. Sir, how many hours practice you tell me for country kaadalante? I asked him this. And apatlo MSET was very common kada. So children were just preparing. So they will say 17 hours study, then you will crack the exam, you will be this, that and. No, you are telling me country kaadalante, what is the అని అడిగిన. అంటే ఇట్ విల్ బీ మినిమమ్ ఇస్ 8 hours ప్రాక్టీస్, ప్రొవైడెడ్ ద అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో దేర్ అని చెప్పాను. ఐ సెడ్ ఓకే 8 hours, దెన్ నో ప్రాబ్లమ్. సో యూ టెల్ మీ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ. హీ సెడ్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఆన్ ద గ్రౌండ్ వీ బోత్ విల్ బీ దేర్. కరెక్ట్. ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ యూ హ్యావ్ టు సీ టు హర్ అదర్ థింగ్స్. సో దానికి నువ్వు యూ హ్యావ్ టు రిజైన్, అప్పుడే యూ క్యాన్ బీ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్ గర్ల్ అని చెప్పాను. ఐ సెడ్ ఓకే. దెన్ ఐ డిసైడెడ్ టు లీవ్ ద జాబ్. అండ్ ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్. ఫర్గెటింగ్ లైక్ నాట్ దట్ ఆమె ఏదో నాకు షీ విల్ బీ సంథింగ్, అదంతా పక్కకు పెట్టి ఐ సెడ్ ఓకే, విల్ గివ్ ఎ ట్రై, దెర్ ఇస్ నో హార్మ్ ఇన్ ట్రైంగ్.
పోయేది ఏం లేదు. సో ఐ సెడ్ ఓకే ఫైన్ సార్, నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ డూ ఇట్ అని ఒక 3 monthsలో ఐ గేవ్ మై రెసిగ్నేషన్ అండ్ దెన్ ఫుల్ టైమ్. ఆయన ఎక్కడంటే దే వాజ్ నో ఫెస్టివల్, నో కృష్ణాష్టమి, నో వినాయక చవితి, నో సండే అండ్ నో దీవాలి, నో దసరా, నథింగ్. ఆయన ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు, దొరే తీసుకురా మిథాలిని తీసుకురా అంటే ఈ హ్యాస్ టు టేక్ హర్ అండ్ గో. And he will tell you come to this ground, that ground. It will be like that. అలా మేము మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ రైల్వే గ్రౌండ్లో చాలాసార్లు గ్రౌండ్లో కలిసేవాళ్ళం. అంటే నేను ఐ వాజ్ నేషనల్ అథ్లీట్. అంటే మాకు కూడా గ్రౌండ్స్ మారుస్తూ ఉంటారు, డిపెండ్స్ వర్కౌట్స్ మీద మారుస్తూ ఉంటారు. లాంగ్ డిస్టెన్స్ అయితే ఒక గ్రౌండ్, షార్ట్ డిస్టెన్స్ అయితే స్ప్రింట్స్ అయితే ఒక గ్రౌండ్, ఇలా క్రాస్ కంట్రీకి అయితే ఒక గ్రౌండ్, ఇలా వెళ్ళేవాళ్ళం. అలా వీళ్ళు క్రికెట్ ఆడడానికి వాళ్ళు చక్కగా ప్యాడ్స్ అవి వాళ్ళు పెట్టుకుని సెంటర్ లో పెట్టుకుంటారు కదా. మేము ఏంటంటే రౌండ్ చేసేటప్పుడు హాయ్ అంటే హాయ్ అనుకునే వాళ్ళం అనమాట. సో అలా పరిచయం, కానీ అంత ఎప్పుడు పలకరించుకున్నది పరిచయం పెద్దగా అయింది. రైల్వే గ్రౌండ్ కూడా దట్ టైమ్ మన సెక్రటరీ వాజ్ స్పోర్ట్స్ సెక్రటరీ, హీ వాజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ దిస్ కోచ్. సో అట్లా రైల్వే గ్రౌండ్ అండ్ మిలిటరీ ఏఓసి గ్రౌండ్, అన్ని గ్రౌండ్స్ తెలుసు ఆమె. అవును, ఎల్బీ స్టేడియంకి ఏమో సానియా మిర్జా వచ్చేవారు. మా అందరికి ఒకటే జిమ్ యాక్చువల్లీ, ఆ గ్రౌండ్ లో ఒకటే జిమ్ ఉండేది. సో అందరూ అక్కడికి వచ్చి ఫిట్నెస్ చేసేవాళ్ళు. అలా అందరం హలో అంటే హలో అనుకునేవాళ్ళం. కానీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క చోట ఎలా సెటిల్ అయ్యారో అనిపిస్తూ ఉంటుంది నిజంగా. హీ టోల్డ్ హర్ ఇట్ సిమ్స్, మిగతా వీళ్ళిద్దరు పోతుండే అప్పుడు స్టేడియంకి. సో వెన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఓన్లీ, మిథాలి యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్, నీకు అన్ని సంపత్ కుమారే నేర్పించేసాడు, నీ ఓన్లీ థింగ్ నౌ యాజ్ యూ మెచ్యూర్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ ఆల్ దోస్ వాట్ ఆల్ టెక్నికాలిటీస్. అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ దెన్, అప్పుడు చెప్పిన అప్పుడు ఇంకా సెలెక్ట్ కాలేదు, ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ ఇట్ విల్ బీ ట్రూలీ యువర్ మిస్టేక్, నాట్ యువర్ పేరెంట్స్, నాట్ యువర్ కోచ్. అవును, మీరంతా ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ సెలెక్టెడ్ అండ్ ప్లే ఫర్ ద కంట్రీ ఇట్ విల్ బీ ట్రూలీ యు ఆర్ ఓన్లీ టు బీ బ్లేమ్డ్, నాట్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ అని ఆమె. సో సమ్ పీపుల్ లైక్ దిస్ హూ ఆర్ వెరీ, ఐ మీన్ ఆమెకు ఇట్లా అడ్వైస్ ఇచ్చింది. ఫ్యూ పీపుల్ వేర్ దేర్ హూ గేవ్ అ సచ్ టైప్ ఆఫ్, షీ డిడ్ంట్ గెట్ ఇన్ టు ద క్రిటికల్ థింగ్స్. అంటే నువ్వు ఏం ఆడుతున్నావు అవన్నీ ఆమెకు వీ కవర్డ్ అప్ దట్, బట్ సచ్ థింగ్స్ రియలీ పుట్ థింగ్స్ ఇన్ టు హెడ్. అంటే దే టోల్డ్ మీ లైక్ దిస్ అని. అంటే ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో వెదర్ షీ రిమెంబర్స్ దెమ్ బికాస్ షీ మరి చిన్న చాలా ఆమెకు చాలా మటుకు గుర్తులేదు. ఇప్పుడు అడిగితే ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ డిడ్ ఇట్. It sometimes she herself questions herself how I did at that time and going in unreserved compartments. That was another emotionally నాకు చాలా బాధగా ఉండే. అయ్యో ఈ చిన్న పిల్లని తీసుకుపోయి అన్ను ఈ క్రికెట్ వల్లనే ఇదంత కోపం వస్తుండే. ఈ క్రికెట్ ఏ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకుండా రాగా తీసుకెళ్ళేవాడు, అన్రిజర్వ్డ్ కంపార్ట్మెంట్. బట్ ఆమె ఏమి షీ నెవర్ యూస్ టు క్రైమ్, షీ ఎప్పుడు కంప్లైంట్ లేదు. నాకే కంప్లైంట్ ఒకసారి తిట్టేసిన నేను, ఈ క్రికెట్ వల్లనే ఇట్లా పాడైపోయింది పాపం ఈ పిల్లని అన్రిజర్వ్డ్ ఎందుకు అవసరమా అని. యాక్చువల్లీ ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది సేమ్ థింగ్. దట్ టైమ్ షీ వాజ్ ఆల్రెడీ అప్పుడే రైల్వేకి జాయిన్ అయింది 18 years అండ్ దెన్ షీ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ కంట్రీ ఆల్సో. సో ఇండియన్ రైల్వేస్ వాళ్ళది క్యాంప్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. వీళ్ళంతా అప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ దే డోంట్ గివ్ కరెక్ట్, they didn't give information to these railway people, ee ammayini pampiyanడి అని. She was the only girl going from South Central Railway to our Delhi camp, probables ki, and she was just 18 and she had to go, and a camp ainanka they were going to England, right, that 40 days tour di test match di. So and that time there was no bloody card mobile em levu. She had to carry cash, 25,000 cash with her. And how we and reservation ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ సడన్లీ దే సెడ్ ఇప్పుడు షీ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఆన్ సాటర్డే ట్రావెల్ కావాలని చెప్పిండ్రు. సో షీ స్పోక్ టు దెమ్, దే సెడ్ ఓకే వీల్ పుట్ యూ నీక్యూ అది అన్నారు. మేము అనుకోము ఓకే రైల్వే కదా, షీఈ్ రైల్వే ఎంప్లాయీ వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా అని మేము వి డిడ్ంట్ టేక్ మచ్ థింగ్. నెక్స్ట్ డే అది ఈక్యూ వేసిండ్రు అన్నారు, రాలేదు, నో ఈక్యూ. అయ్యో. And then this girl has to travel. Nana Mithali oddu Mithali poku. I will tell to Diana that she will travel on Sunday.
అప్పట్లో షీ బికేమ్ ద వైస్ క్యాప్టెన్. సో షీ సెడ్ నో మమ్మీ ఐఎమ్ వైస్ క్యాప్టెన్, ఐ కాంట్ డూ దట్, ఐ విల్ గో అన్నది. వద్దు మిథాలి ఎట్లా పోతావు నువ్వు, ఢిల్లీకి పోతున్నావు, అక్కడ నుండి లగేజ్ 40 days షీస్ ట్రావెలింగ్, కిట్ బ్యాగ్ అండ్ దెన్ దిస్ క్యాష్. I said, how will you go alone? Oddu, I will talk to her, you don't worry anna nenu. No, you are not talking to anyone. అని చెప్పింది. సరే అని మీన్వైల్ హీ టుక్ on 2-wheeler only. They went to సికింద్రాబాద్ స్టేషన్. సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ పోతే అక్కడ టీటీస్ అంతా దే విల్ బి స్పోర్ట్స్ పీపుల్ ఓన్లీ. సో దే సెడ్ నేనే ఐసా కరో, యూ గో ఆఫ్ టు కాచిగూడ, సంథింగ్ విల్ డూ, డోంట్ వరీ అని మళ్ళీ కాచిగూడకు పంపించేసిండ్రు. కాచిగూడకు పోగానే కాచిగూడ వాట్ ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ వే దిస్ ఏపీ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ. సో దే వెన్ దేర్. Then akada the TT was a sports guy. He said, hey, don't worry, I will take care of this girl ani ayana తీసుకున్నాడు. ఆయన సీట్ ఆయన టీటీకి ఇస్తారు కదా. He made us sit everything comfortable, happy. She sat and she went away. Nagpur వచ్చింది. He had to get down. TT change. That TT from MP or UP, whoever, that new TT came. ये किसका लगेज है, हटाओ. सीधा नहीं हटाओ आप पहले చెప్పేసిందంట. ఈమెకి ఏడుపు వచ్చేసిందంట అక్కడ. షీ నెవర్ న్యూ వాట్ టు డూ. ఆ లగేజ్ ఆయన నెక్స్ట్ కనెక్టివిటీ పర్సన్ కి చెప్పాల్సింది కదా. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిండు. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అంజలి, నవ్ డేస్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. అప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉమెన్ క్రికెట్ అంటేనే ఎవరు చూడడు. దట్ గై వాజ్ వెరీ arrogant. వాట్ ఎవర్ హిస్ డ్యూటీ హీ డిడ్. नो यू कान कीप, आपको जो भी है, शी टोल्ड आई एम सो, नो आप जो भी है आप लगेज तो निकालना पड़ गया. ये मेरा सीट है, टीटी का है, आप निकालो, ये रिजर्व कंपार्टमेंट है, ये निकाल दो आप. ही टोल्ड. वे विल షీ గో? ఆ కిట్ బ్యాగ్ సూట్ కేస్ మోసుకొని ఎక్కడ పోతుంది? అక్కడనే పక్కకు దీంట్లో మన జెంటిల్మెన్ విత్ హిస్ డాటర్ వాస్ ట్రావెలింగ్. He saw the whole story. He said, don't worry, beta, you come, you share the berth with my daughter. And he made her adjust and she landed in that Delhi. ఢిల్లీ ల్యాండ్ కాగానే నాకు ఫోన్ చేసింది. నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది, మమ్మీ నేను ల్యాండ్, ఆల్వేస్ వీ గివ్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్, నువ్వు ల్యాండ్ కాగానే ఇట్లా చెప్పు. సో ఐ ల్యాండెడ్ మమ్మీ అంతా చెప్పి, కానీ మమ్మీ ఇట్లా అయింది మమ్మీ, నాకు ఇట్లా చేసిండు, నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది అన్నది. అవన్నీ క్రికెట్ ఒకటి ఏడుపు, వద్దు పెట్టు ఫోన్ అని. ఇమ్మీడియట్లీ ఐ కాల్డ్ మై హస్బెండ్. హీ వాజ్ ఇన్ ద బ్యాంక్, హీ విల్ బీ ఇన్ ద క్యాష్. ఆయన కోపం వచ్చి బడబడ తిట్టేసిన. ఏమనుకున్నావు నువ్వు క్రికెట్ అని, ఏమో అనుకున్నా, నా పిల్ల ఇట్లా ఏడిపించింది, వద్దు క్రికెట్ వద్దు, ఏమొద్దు అంత. ఐ రియలీ బర్స్టెడ్ అవుట్. ఈయన పెట్టేసి అప్పుడే అక్కడ ఒక ఆంధ్రజ్యోతి మీడియా గై కేమ్ దేర్, రిపోర్టర్ వచ్చి, సార్ మిథాలి పోతుందా, మిథాలి పోయిందా ఏదో అడిగిండు. నా మీద కోపం అంతా అక్కడే తీసేసిన మీడియా దగ్గర. ఏందా మీరు ఆ రైల్వే వాళ్ళేమో, ఆమె రైల్వే ఎంప్లాయీ, ఆమెకి ఈక్యూ ఇవ్వలేదు, ఇట్లా పోయింది అంతా ఆయన అక్కడ ఫుల్ ఇచ్చేసిండు. ఆయన ఏం చేసిండు, నెక్స్ట్ డే పేపర్లో ఫుల్ ఇది ఇచ్చేసిండు. బీయింగ్ అ రైల్వే గర్ల్, ఆమెకు ఇట్లా అయింది, అది అయింది అన్ని ఇచ్చేసిండు పేపర్లో. అది మాకేం తెలియదు, ఏమేమి తెలుగు పేపర్. ఓకే, ఆ పేపర్లో వచ్చేసింది. అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ నుండి ఎవరో ఫోన్ చేసిండు ద నెక్స్ట్ డే. ఫోన్ చేసి, ఏంది రే నువ్వు ఏం మాట్లాడినావు, ఇట్లా వచ్చింది, రైల్వే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, అది ఇది అని దే టోల్డ్. ఈయన నాకు ఈవినింగ్ వచ్చి, ఇదో ఇట్లా చెప్పేసిండు పేపర్లు ఇట్లా వచ్చిందని, ఈ షోడ్ మీద పేపర్. నేను ఫర్గెట్ ఇట్. ఏం చేస్తారు రైల్వే రిజైన్ చెప్పిస్తారా, తీసేయమని చెప్పు. I'm not bothered, but this is a fact. Yes, I said I'm not going. Don't worry. You also don't worry. Let us not worry. Let anyone talk anything. I'm not bothered, but this is a fact. Yeah. So why be about it? Don't worry. Nothing. Manamem bhayapudedi. We told the fact and I said don't worry, just forget it అని చెప్పి లైట్ తీసుకున్నా, అయిపోయింది. అప్పుడే 40 days ఈ గడబడంతా అయింది, రికార్డ్ చేసింది, అంతా రైల్వే ఆఫీసర్స్ వచ్చేసింది స్టేషన్కి. ఫుల్ హంగామా అయింది రైల్వే స్టేషన్లో. దట్ టైమ్ తెలుగుదేశం వాజ్ దేర్ గవర్నమెంట్. సో దట్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చేసిండు రైల్వే లాంచ్లో. దెన్ ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, హీ ఆల్సో కాల్. సో ఇమీడియట్ దిస్ వాస్ దట్ రికార్డ్ అయినాక ఇదంతా డ్రామా అయింది దాన్ని. సో దీస్ వర్ ద థింగ్స్ వేర్ ఐ రియలీ లాస్ట్. ఐ డింట్ వాంట్ మై డాటర్ టు క్రై. Simple logic is that never cry.
అదే నేర్పించిన ఆమెకు, నువ్వు ఏడుస్తే క్రికెట్ ఆడకు, ఇఫ్ యూ క్యాన్ రియలీ ఫేస్ ఇట్ అండ్ ప్లే. అంతేగాని నో ఏడుపుతోని ప్రెషర్తోని ఏం అవసరం లేదు మనకు. లేకపోతే మస్తు ఉంటాయి, నువ్వు మళ్ళీ వచ్చి డాన్స్ ఆడుకోవచ్చు. ఎవ్రీ టైమ్ అంటుంది మమ్మీ యూ ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మీ, నా సెలెక్షన్ అవుతుంది, వెదర్ ఐ విల్ బీ దేర్ ఆర్ నో, అది దట్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఎనీథింగ్, వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ విల్ హ్యాపెన్. సెలెక్ట్ అయితే ఫైన్, సెలెక్ట్ కాకపోతే కూడా ఫైన్, సో జస్ట్ టేక్ ఇట్ లైట్. నువ్వు ఇది లేకపోతే ఏదో ఇదే లైఫ్ అన్నట్టు ఏం ఫీల్ కావద్దు. మొత్తం మీడియా అంతా ఒక్కసారి అలా ఊగిందనమాట ఆ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు. నాట్ ఆల్ మీడియా, అంటే రైల్వేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళది తీసేనాను, ఆంధ్రజ్యోతి ఐ థింక్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, బట్ సమ్ తెలుగు ఛానల్ ఓన్లీ. ఆయన బై ఛాన్స్ వచ్చిండు, అంటే హీ కేమ్ టు ద బ్యాంక్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ అని. సో ఆయన అనవసరంగా పడుకునే పాముని గెలిగించినట్టు ఈయనను వచ్చి అడిగిండు, ఏం సార్ మిథాలి ఎక్కడుంది ఏందో అట్లా అడిగేసరికి ఫుల్. అప్పుడే నేను అంత ఇష్టం వచ్చినట్టు తిట్టేసిన, నీ క్రికెట్ వల్ల ఏం క్రికెట్, పిచ్చి క్రికెట్, ఇది నెక్స్ట్ టైం నేను ఇట్లా పంపాను బిడ్డను, ఇట్లా ఏడ్చింది, ఐ జస్ట్ బ్యాంగ్ చేసేసి. అప్పుడు ఆ రైల్వే వాళ్ళు ఉన్నా కూడా నేను ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ స్టాప్డ్, బికాజ్ ఐ బికేమ్ సో ఫ్యూరియస్. ఎందుకంటే ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ షీ, మై చిల్డ్రన్ని నో వన్ షుడ్ టియర్స్ రావద్దు అంతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ టియర్స్ వస్తుంది దెబ్బ తాకితే టియర్, అదంతా దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. బట్ ఇట్లా బాధపడడం షుడ్ నాట్ బీ దేర్ ఫర్ మై చైల్డ్.